You know, this last 1 week was actually a little bit of a roller coaster for me personally. And but at one point I stopped and I thought, how was the last 1 week, but 2000 years back for Jesus? இந்த ஒரு வாரம் இந்த பேஷன் வீக்ல நிறுத்தி நிதானித்து தேவன் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதா எப்படி தேவன் நமக்காக மரித்தார், பலியானார், உயிர்த்தார் என்ற காரியங்களை சிந்திப்பதற்கு ஒரு நாட்களை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார். Yeah, so even as I was going through troubles, but what Jesus was going through was even more big, right? நான் பிரச்சனைக்குள்ளாய் கடந்து சென்று கொண்டிருந்தேன், ஆனால் இயேசுவோ எனக்கு மேல எல்லாவற்றையும் சுமந்தவராய் பிரச்சனைகளை மாற்றுகிறவராய் இருந்தார் என்பதை நான் பார்க்கிறேன். Even as you or I were going through some troubles, Jesus was carrying our sins to the cross. நம்முடைய பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கலாம், ஆனால் இயேசுவோ நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். And that is why we are here today. Not we are remembering that Jesus did not stay in the grave. He rose up again. Amen. இயேசுவானவர் கல்லறையிலே இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். Okay, so just a little bit of a context. What is resurrection? So I think earlier even Akhilesh uncle has taken this. Resurrection is not resuscitation, meaning, you know, in a hospital when somebody dies, I think doctors would know that, you know, you give some defibrillator or whatever that you do this, and then they come back to life. That is not resurrection. Okay, உயிர்த்தெழுதல் என்றால் என்ன என்பதை நாம் இன்று இந்த பிரசங்கத்திலே நாம் பார்க்க போகிறோம். உயிர்த்தெழுதல் என்றால் என்னன்னு சொன்னால், இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல மரித்து போன ஹார்ட் அட்டாக் வந்த பிறகு ஒரு பேஷண்ட்டை போட்டு அவங்கள நல்ல ஒரு பம்பிங் பண்ணி பண்ற ஒரு காரியம் இல்ல உயிர்த்தெழுதல். And resurrection is also not reincarnation. I think we would have heard, like, you know, people die and then they think the next life, if their karma is good, they'll not become a rock, they might become a, you know, decent human being. That is not resurrection. உயிர்த்தெழுதல் என்பது மறு ஜென்மம் எடுக்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. Resurrection is something very great. It's something very magnificent. அது உயிர்த்தெழுதல் என்பது மகா பெரிய ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். It is a supernatural act of God where someone who truly died is raised back into life, but a new kind of life. அது ஆச்சரியமான ஒரு உயிர்த்தெழுதல், அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. And in this life there is no death. இந்த உயிர்த்தெழுதலே மரணம் இல்லை. In Romans 6:9 it says, Christ being raised from the dead will never again die. Death no longer has dominion over him. ரோமர் எழுதியிருக்கிற நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே, மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம், மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை. So think about death as check. So think as death as, let's say, a locked door. You know, you've seen multiple houses. Don't think about your house, but think about death as a locked door. மரணம் என்பதை அடைக்கப்பட்ட கதவை கண்டு சற்று யோசித்து பாருங்கள். அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The resurrection is not the key for that door. அந்த அடைக்கப்பட்ட கதவுக்கு உயிர்த்தெழுதல் என்பது ஒரு சாவி கிடையாது. It is a new house itself. உயிர்த்தெழுதல் என்பது ஒரு புதிய வீடை போன்ற ஒரு காரியமான். When Jesus rose, he did not go back into his old life. He went into a new life altogether. மரித்த பிறகு இயேசுவானவர் பழைய வாழ்க்கைக்குள்ளாய் கடந்து செல்லவில்லை. அதுக்கு மாறாக இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு ஒரு புதிய மகிமைக்குள்ளாய் பிரவேசிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். And this resurrection is not just a spiritual concept, right? It's actually a very historical event. இது ஒரு ஆவிக்குரிய காரியம் மாத்திரமல்ல, அது வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு வரலாற்றை வடிவமைக்க கூட காரியமாய் இருக்கிறது. Some people think it's just symbolic, some people think it's mythical, there are some people who say it was just hallucination. But the resurrection of Jesus is one of the most well attested events in ancient history. இங்க வரலாற்றிலே அநேக பேர் சொல்லுகிற காரியம் ஏதோ ஒரு உயிர்ப்பிப்பு நடந்தது என்று சொல்லி, ஏதோ ஒரு கதை என்பதை, ஏதோ ஒரு காரியம் என்பதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்படி அல்ல, இது வரலாற்றிலே பொறிக்கப்பட்ட நடந்த உண்மையான ஒரு காரியம்.
there are so many scientific evidence, but we'll quickly see three beautiful evidence that the Bible itself gives. மூன்று உண்மை தன்மைகளை குறித்து நாம் இந்த காலவெளியில தியானிக்கலாம். Was the tomb empty? அந்த கல்லறை வெறுமையாய் இருந்ததா? Yes, no. Did they find the body of Christ anytime? இயேசுடைய அவருடைய சரீரத்தை எங்கேயாவது பார்த்தார்களா? I'm sure there are still people searching for the body of Christ. ஆமா, இன்றைக்கு கூட இயேசுவுடைய சரீரத்தை மரித்த சரீரத்தை தேடிக் But கொண்டிருக்கிறார்கள். they're searching in the wrong place. அவர்கள் தவறான இடத்திலே அவரை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Because if they had found the body of Christ, Christianity wouldn't have even taken the first step. ஆமென். Body கண்டுபிடிக்கலனா Christianity would have died even before it started. Amen. So number 2, they were we'll read 1 Corinthians 15 verse 6. Paul is speaking here. He says that Jesus appeared to more than 500 people after he rose, and most of whom were still alive when he wrote it. ஆமென். பவுலடிகார் இப்படியே எழுதுகிறார், இயேசுவானவர் கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் உங்கள் பிரசங்கம் விருதா என்று சொல்லி அவர்கள் அநேகர் பேர் அவரை உயிர்த்தெழுந்ததை குறித்து நாம் எழுதுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So Paul is saying, see, Jesus rose from the grave. At least 500 people saw him. Those people who saw him are alive now. Go talk to him. Go talk to them. இயேசு உயிர்த்தெழுந்த அந்த காட்சியை பார்த்ததான 500 நபர்கள் அந்த காலத்திலே உயிரோடு இருந்ததை அவர்களிடத்தில் போய் அவர் எப்படி உயிர்ப்பித்தார் என்பதை கேட்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் பவுலடிகார். So some of us might think like, why did Jesus come only to 500 people, not 5,000, not 50,000, not the entire world? நீங்க கேட்கலாம், ஏன் இயேசுவானவர் 500 பேருக்கு மாத்திரம் காட்சி அளித்தார், ஏன் 5000 பேர் இல்லை, ஏன் 5 லட்சம் பேர் இல்லைன்னு சொல்லி கேள்விகளை எழுப்பி கொண்டிருக்கலாம். And I think that's a very beautiful concept behind it. Like imagine if Jesus came, let's say right now, and showed himself to all 8 billion people. ஆண்டவர் 8 கோடி மக்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Then they will not have a choice. They will not need to use their faith to believe in Christ. அவர்கள் விசுவாசத்தை விசுவாசத்திலே அவர்கள் அந்த விசுவாசத்தை தேவனிடத்தில் காண முடியாத ஒரு காரியம் இருக்கும். For the sake of free will, for the sake that we should choose Christ, that we should have faith in God, that's why he is hidden but not completely hidden. மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் மறைக்காத ஒரு காரியத்தை இந்த காரியத்திலே இந்த தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதலை நாம் பார்க்கிறோம். Yeah, and okay, the third one was the disciples were transformed. அங்கே சீஷர்களுடைய வாழ்க்கை மறுரூபமாக்கப்படுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். I don't know how many people are seeing the Chosen series. We just went and saw. It's interesting. See, Jesus at his, before he died was around 33 and a half years old, correct? ஆமென். அந்த சோசன் சீரியஸ் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அந்த படத்தை தெரியாது, ஆனா 33 வருடங்கள் இயேசு இந்த பூலோகத்திலே வாழ்ந்தார். And he was the rabbi for everybody. அவர் அவர் யூதர்களின் ரபாய் போன்ற ஒரு காரியத்திலே அவர் ஸ்தானத்திலே இருந்தார். All of his disciples were much younger than Jesus. ஆமென். எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா இயேசு ரபியாக இருந்தபடினாலே எல்லாரும் அவருக்கு வயதிலே சின்னவர்களா இருந்தார். And there are some people who say some of the disciples were even teenagers. அங்க பாத்தீங்கன்னா இயேசுடைய சீஷர்கள் பாத்தீங்கன்னா இளம் வயது டீனேஜ் வயதிலே இருந்தவர்களா இருந்தார்கள். And we read that when Jesus was crucified, everybody just flipped and just ran and went in hiding. இயேசுவானவர் சிலுவையிலே அறைந்த அந்த நேரத்திலே சீஷர்கள் சிதறி ஓடினார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். But when the resurrection happened and when Jesus came and met with all of these people, their lives transformed to a level that they went ahead and died for Christ. ஆமென். இயேசுவானவர் உயிர்ப்பித்து அவர் சீஷர்களிடத்திலே அவர்கள் அந்த காட்சி கொடுத்த பொழுது இயேசுவை பார்த்த பிறகு இயேசுவுக்காக மரிப்பதற்கும் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Nobody would die for a lie. For a lie, nobody will die. யாருமே பொய்யான காரியத்திற்கு தன் உயிரையே கொடுக்க மாட்டார்கள். Yeah, and so these three things we have to always keep in our mind, that the resurrection really did happen. Amen. It is not a fable, it is not a story, but it's something that is really, really crucial
in our lives. இயேசுவானவர் உயிர்ப்பித்தார், அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்பது கதையல்ல, அது உண்மை நடந்ததான ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு நிகழ்வாக நாம் பார்க்க And வேண்டும். one more very important thing is, there are so many other revered leaders from other faith and other religions. Everybody else's tomb is still occupied. முக்கியமானது என்று சொன்னால் அநேக மத தலைவர்கள், அநேக கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய நபர்கள் வந்தார்கள் இந்த உலகத்திலே. அவருடைய கல்லறைகள்லாம் இன்றும் மூடப்பட்டு தான் இருக்கிறது, There's திறக்கப்படவில்லை. only the tomb of Christ which is empty. ஹல்லேலூயா. Amen. இயேசுவோடைய கல்லறை மாத்திரம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. சத்தமா எல்லாரும் ஒரு அல்லேலூயா சொல்றீங்களா? ஹல்லேலூயா. So Jesus rose from the dead. So what does it mean for us? அது நமக்கு என்ன காட்டுகிறது? 1 Corinthians 15:14 to 17. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. If Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. 15, 14, 17. ஓகே, இங்கே பார்க்கிறோம், கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் எங்கள் பிரசங்கம் விருதா, உங்கள் விசுவாசமும் விருதா. மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினார் என்று நாங்கள் தேவனை குறித்து சாட்சி சொன்னதினாலே தேவனுக்காக பொய் சாட்சி சொல்லுகிறவர்களாகவும் காணப்படுவோமே. மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லை. கிறிஸ்து எழாவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும், நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவங்களில் இருப்பீர்கள். In other words, no resurrection, no salvation. இங்கே இயேசு உயிர்த்தெழாவிட்டால் நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. No resurrection, there is no hope beyond our death. யோசிச்சு பாருங்களேன், அவரை விசுவாசிக்காவிட்டால், அந்த உயிர்த்தெழுதலை விசுவாசிக்காவிட்டால் நமக்கு எதுவுமே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. And when we look back, the cross would have been a tragedy and death would have its victory. ஆமென். மரணத்தை மரணமாய் அது முடிவாய் சிலுவையிலே காணப்பட்டிருக்கும். But because Jesus rose again from the death, அவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தபடியினாலே you and I now can live. நீங்களும் நானும் ஜீவனுள்ளவர்களாய், ஜீவனுக்கு ஏதுவானவர்களாய் வாழ்ந்து John கொண்டிருக்கிறோம். 11:25 says, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது. Meaning even death now does not have the final word. மரணம் அவரை விழுங்கவில்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Meaning we don't have to fear death anymore. நாம் கூட நம் மரணத்தை குறித்து பயப்பட அவசியம் இல்லை. In fact, Paul says to live is Christ, to die is gain. He says it's better to die. கிறிஸ்தியனுக்கு ஜீவன், பவுலடியார் இப்படியாய் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்தியனுக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று சொல்லி. So, okay, now only we're coming to the main topic of the day, okay? நான் இப்பொழுதுதான் என்னுடைய முக்கியமான பிரசங்கத்துக்குள்ளாய் நான் கடந்து வருகிறேன். It's a very core question I'll ask. ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். It is not just do you believe that Jesus was resurrected, but are you resurrected? அந்த முக்கியமான கேள்வி என்று சொன்னால், இயேசு உயிர்த்தெழுந்தால் ஆம் உண்மை, நீங்கள் உயிர்த்தெழப்பட்டிருக்கிறீர்களா? Has the resurrection of Christ raised you as well? இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், அந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய வல்லமை உங்களை உயிர்ப்பித்திருக்கிறதா? Colossians chapter 3:1 says, since then you have been raised with Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால், set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சலில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள், பூமிக்குரியவைகள் மேலானவைகளை நாடுங்கள். And Romans 6:4 says, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that Christ, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. ரோமர் 6 அதிகாரம் 4 வசனத்தில் எப்படியாய் பார்க்கிறோம், மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம். These verses make one thing very clear. இந்த வார்த்தைகள் ஒன்றை காமிக்கிறது. The resurrection isn't just something just Jesus did.
ஆமென். இதெல்லாம் இந்த உயிர்ப்பிக்கிற காரியம் எல்லாம் கிறிஸ்து நமக்காக செய்த ஒரு It is காரியம். something that Jesus is inviting us into. ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் The பார்க்கிறோம். resurrection is not just information for us, it's an invitation. அது நமக்கு வெறும் அது ஒரு ஒரு தகவல் மாத்திரமல்ல, அது தேவனுக்குள்ளாய் நம்மை அழைக்கிற ஒரு காரியமா இருக்கிறது. So I'll ask all of us again, are you just someone who believes in the resurrection, or are you someone who has been resurrected with Christ? இந்த காலவேளையிலே உங்ககிட்ட கேட்கிற காரியம் என்று சொன்னால், நீங்கள் தேவன் உயிர்ப்பித்தார் உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை விசுவாசிக்கிறது மாத்திரம் இருக்கிறீங்களா, இல்லை தேவன் உங்களை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் உங்களை வாழ்க்கையை உயிர்ப்பித்தார் என்பதை யோசிக்கிறீர்களா? So we might think, okay, so you're saying, we have to be resurrected in Christ. What does that resurrection actually look like? அந்த நாம் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் என்ன என்பதை சொல்லி It பார்ப்போம். is more than a feeling. அது வெறும் சாதாரண நம்ம ஃபீலிங் மட்டும் கிடையாது. It is more than just coming to church. நம்ம சபைக்கு வருகிற ஒரு காரியம் கிடையாது. Like what we saw, it is a new house in itself. ஒரு புதிய வீடு என்று சொல்லி நான் முன்பதாக சொன்னேன். It's an entirely new life. அது புதிய ஒரு வாழ்வு. When Jesus rose from the grave, he also made a way for you and I to walk out of our graves. ஆண்டவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த காரியத்தை நடந்த பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையில மரித்து போன காரியத்திலிருந்து உயிர்ப்பிக்கிற காரியத்தை தேவன் தொடங்கி வைத்தார். When we are resurrected, we get a new identity. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை உயிர்ப்பித்த பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை நடக்கிற ஒரு காரியம் இருக்கிறது. You are no longer who you used to be. நாம் முன்பு இருந்த போல ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. The shame, the fear, the embarrassment, all the negative things that we've gone through, God has called us out of that grave without bringing those things with us. நம்முடைய பிரச்சனைகள், நம்முடைய போராட்டங்கள், நம்முடைய கண்ணீர்கள், நம்முடைய வியாகுலங்கள் அது மாத்திரமல்ல, அதிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை வெளியே அழைத்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new is here. இங்கே பார்க்கிறோம், ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். When the tomb was holding Jesus, the tomb was not just holding Jesus. It was holding every version of the sin that he was holding for us. ஆமென். அந்த கல்லறையானது இயேசுவை மாத்திரம் சுமக்கவில்லை, நாம் செய்த பாவங்களையும் சுமந்தது என்று சொல்லி So resurrected Christian would have a new identity. Then we will have a new desire. ஆமென். நாம் உயிர்ப்பிக்க இயேசுவினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் புதிய அடையாளம் உடையவர்களாய் காணப்படுவோம். When we are resurrected, our desires start to change. நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாம் நாம் இயேசுவோடு உயிர்ப்பிக்கப்பட்டோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆசைகள் மாறி போகும், வித்தியாசமாய் இருக்கும். The things that we used to chase now no longer satisfies us. நீங்க எதெல்லாம் ஆசையா தேடி போறீங்களோ அவையெல்லாம் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும். Maybe the music that we used to hear, now we don't want to hear anymore. முன்னாடி நம்ம வேற பாட்டு கேட்டிருக்கலாம், ஆனா இன்றைக்கு கர்த்தர் வேற காரியங்களை கேட்பதற்கு நம்மை பயிற்றுவிப்பார். The conversations that we used to have with people, with friends, we don't want to have that anymore. நம்முடைய நண்பர்களோடு நம்ம ஜாலியா பேசுற ஒரு காரியம், கர்த்தர் அந்த காரியத்திலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை The கொடுத்திருப்பார். resurrection power changes our desire by reshaping our entire heart. அந்த உயிர்த்தெழுதல் ஆண்டவருடைய வல்லமையானது நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய இச்சைகள் எல்லாம் அடக்கக்கூடியதாய் மாற்றத்தை கொண்டு வருவதாய் இருக்கிறது. Galatians 5:24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with all its passions and desires. Galatians 5:24. கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் So the resurrection doesn't just clean us up, it changes what we even want. ஆமென். அது நம்மை சுத்திகரிப்பது மாத்திரமல்ல, நம்மை புதிதாய் மாற்றுகிறதா இருக்கிறது. Because a house keeps getting dirty, right? You have to keep cleaning it. யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம வீடு அழுக்காய் கொண்டே தான் இருக்கும். But God has given us a new house which doesn't get dirty. ஆமென். ஆண்டவர் புதிய வீட்டை கொடுக்கிறார், அது அழுக்கில்லாத ஒரு வீடு. Okay, so if we are resurrected with Christ, we have a new identity, we will have a new desire,
then now we will have new power. ஆமென். அது மட்டுமல்ல, தேவன் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆசை வேறுபடும். நமக்கு தேவன் என்ன பண்ணுகிறார்? புதிய அடையாளத்தை கொடுக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, தேவன் ஒரு வல்லமையை கொடுக்கிறார். And this power is not power to, let's say, make more money or to become more influential or to exert authority over anybody. No, not that power. இந்த வல்லமை எதற்கு கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால், பணம் சம்பாதிக்க அல்ல, உன்னை மேன்மை பாராட்டுவதற்கு அல்ல, கர்த்தர் வேறொன்றத்துக்கு மகிமையான காரியங்களை செய்வதற்கு உன்னுடைய வல்லமையை கொடுக்கிறார். This power is power over sin in our life. என்ன முக்கியமானது, இந்த வல்லமை பரிசுத்தாவியானவர் எதற்கு கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால், பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ்வதற்கான இந்த வல்லமை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். That place where we all stuck with that addiction, those sin, that doesn't have the last word anymore. நீங்களும் நானும் அந்த காரியத்திலே தான் நாம் சிக்குண்டவர்களாய் காணப்படுகிறோம். The fear, depression, that shame, what people speak on us, we don't own to those words anymore. அந்த நம்முடைய கஷ்டங்கள், அந்த கண்ணீர்கள், அந்த அந்த அவமானங்கள், நிந்தைகள், அவைகளிலே நாம் காணப்பட்டு அதிலேயே இருக்கக்கூடாது. And like even we heard earlier, the same spirit that rose Jesus from the grave now lives in us. இயேசுவை உயிர்ப்பித்ததான அதே வல்லமை இந்த இடத்திலே நம்மையும் உயிர்ப்பிக்க அதே வல்லமை இருக்கிறது. That means you and I just don't have hope, we also have help. நமக்கு நம்பிக்கை மாத்திரமல்ல, நமக்கு உதவி கர்த்தரிடத்திலே இருக்கிறது. And that's why God sent his Holy Spirit to us. அதுக்கு தான் தேவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை அருளி இருக்கிறார். And when the power of the Holy Spirit comes, we will be able to be witnesses for God. நாம் அதனால தான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்படும்போது நாம் சாட்சிகளாய் வாழ முடியும். Okay, number 4, we will have a new purpose in life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய நோக்கத்தோடு கூட வாழ முடியும். You will not just exist. ஏதோ வாழ்ந்தோம், இருந்தோம், செத்தோன்னு இல்லாம, you will be having a calling now. நீங்க கர்த்தர் உங்க ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பை வைத்திருக்கிறார். Do you know, until you actually are resurrected with Christ, until you have a personal relationship with him, the calling is not activated in your life yet. ஆமென். நீங்க கிறிஸ்துவுடனே உடன்படிக்கையில அவர் கூட இணைந்திருக்கும் போதுதான் அந்த அழைப்பு உங்களிடத்துல வரும். இல்லனா அந்த அழைப்பை நீங்க பார்க்கவே முடியாது. So you will see people doing other things in life without being a Christian or without having that resurrection experience, but they're not doing what they're called to do. யோசிச்சு பாருங்களேன், நீங்க உலகத்துல அநேகரை பார்க்கலாம், அவங்க ஏதோ சுத்தி ஓடிக்கொண்டே இருப்பாங்க, அநேக காரியங்களை சாதிப்பார்கள், ஆனா உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய வல்லமை அவரிடத்திலே இல்லை. When people see you, they should not see something normal which they see. They have to see something different, a life that doesn't come from this world. ஆமென். கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிற, தேவனை அறிந்த சீஷர்களாய் இருக்கிற உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு வித்தியாசத்தை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். But here's the truth. Okay, so now we've seen these different things. I'm saying that if you're resurrected with Christ, you will have a new identity, you will have new desire, new power, new purpose. But you won't experience all of this if you just believe in the resurrection. நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த புதிய அடையாளம், இந்த புதிய வல்லமை, இந்த புதிய ஆசை, இந்த புதிய நோக்கம், இவைகளை நீங்கள் அடைய முடியாது. Not just believe, you should also live in the resurrected power of Christ. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய வல்லமைக்குள்ளாய் நீங்களும் நானும் வாழ அழைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். There's a big difference between knowledge, head knowledge and heart knowledge, right? I think we've also heard it in Good Friday. நம்ம பார்க்கிறோம், அறிவை அந்த நம்ம இதயத்துல, மைண்ட்ல நம்ம படிக்கிற காரியங்கள்லாம் இருக்கிறது. If you know somebody is, let's say, coming straight towards you, if you don't move, you will get hit. ஓகே, நீங்க ஒருத்தரை பார்க்காம வந்தீங்கன்னா அப்படியே ரெண்டு பேரும் இடிச்சு கொள்வீங்க, அதனால அடிபடும். You will know that, but unless you move, you will get hit. நீங்க அவங்களை விட்டு விலகி போனாதான் அவங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இடித்து கொள்ளாமல் இருக்க முடியும். So the same way Jesus was resurrected, yes, but இயேசு உயிர்ப்பித்திருக்கிறார், உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். But are we also resurrected? நாம் ஆண்டவரை போல, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை போல நம்ம உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா? And if we have not been resurrected, it is not that the resurrection that Jesus had failed. It is not that. ஆமென். நீங்க உயிர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் இயேசு உயிர்த்தெழவில்லை என்று சொல்லி அர்த்தம் இல்லை. It just means we have not stepped into it yet. நாம் தீர்மானங்களை எடுக்கவில்லை என்பதுதான் அர்த்தம். So let's just pause for a minute. கொஞ்சம் நம்மை நிதானித்து இந்த நேரத்தில் யோசிக்க கடமைப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். And let me ask you,
நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Can you point to the resurrection in your own life? Can you point to the place when you were resurrected with Christ in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. நீங்க உயிர்த்தெழுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள்னு சொல்லுகிற அந்த முக்கியமான காரியத்தை சற்று யோசித்து பாருங்க. Is there a moment or a season or a day or whichever that changed your story? உங்க வாழ்க்கை கதையை மாற்றக்கூடிய நாள், அந்த நேரம், அதை சற்று யோசித்து பாருங்கள். Or is there a version of you that still is in the grave? இல்லனா இன்னும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இல்லை, இன்னும் நான் கல்லறையின் அனுபவத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், நாற்றம் அடிக்கிற இடத்துல தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட நிலைமை இருக்கிறதா? And I think this is very important because I've heard a lot of people say that, hey, I was grown up in a Christian family. I've been a Christian for generations. I think some people from Kerala are Christians from St. Thomas came. It's, I guess, thousands of years. நிறைய பேர் சொல்ற காரியம் பார்த்திருக்கிறேன். அங்கே இயேசுவோட சீஷர்கள், அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆதி திருச்சபையில எல்லாம் வந்து கேரளா வழியா வந்து அந்த நேரத்துல அந்த நாங்க எல்லாம் குடும்பத்துல எல்லாரும் நாங்க ஜெனரேஷனா கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறோம் என்று சொல்ற ஒரு கூற்றை நாம் பார்க்கிறோம். But dear church, that is not your identity. அது உங்களுடைய அடையாளம் அல்ல. That does not take you to heaven. அது உங்களை பரலோகத்துக்கு நிச்சயமாய் கொண்டு போகாது. That will not even allow you to have a relationship with God. அந்த காரியம் மாத்திரம் உங்களை தேவனோடு கூட உறவிலே வைக்காது. So take a time, take a moment and think, did that resurrection happen in your life? நீங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் சற்று நேரம் எடுத்து சிந்தித்து பாருங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய வல்லமையின் காரியம் நிறைவேறி இருக்கிறதா என்று சொல்லி பாருங்கள். Some of us may think, I'm a good person. நான் நல்ல நபர்தான். My neighbor is doing more wrong things than me. ஆமா, என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பாவம் செய்றான், அவரை காட்டில நான் சூப்பர் ஆளு தான். But Christianity is not about God making bad people good. ஆமென். It's about God raising dead people to life. ஆமென். ஆண்டவர் மரித்து போன நபர்களை உயிர்ப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. ஆமென். நான் அல்ல, என்னிலே கிறிஸ்துவே வாழ்கிறார் என்று சொல்லி வார்த்தை இருக்கிறது. So a resurrected life, which is not just a life where you live on your own, because you cannot live a good life. தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை என்பது ஏதோ ஒரு அனுபவம், ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது என்று சொல்லி அர்த்தம் அல்ல. It's a life where Christ is now living in you. கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. Where Christ is shaping your words, your choice, your relationships, your desires, your vision, your mission, your wants, your everything. கிறிஸ்து நமக்குள்ள வந்த பிறகு நம்முடைய வார்த்தை, நம்முடைய செய்கை, நம்முடைய உறவுகள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை காணக்கூடிய ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். The things that you want to do in life, the promotions that you're looking for, the house that you want to buy, the car that you want to buy, everything has to be now fueled through Christ in you, not yourself. ஆமென். நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க நம்ம புதிய வீடு வாங்கணும், கார், இது பங்களா எல்லாமே அது இருக்க வேண்டும் தான், ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறதா என்று சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். So again a question, if Jesus is now standing at the entrance of your tomb, what is he calling you out of? Meaning, what is he saying? Leave it behind, you alone come out. ஆண்டவர் யோசிச்சு பாருங்களேன், கல்லறை முன்பதாக நின்று கொண்டு உங்களை அழைக்கிறார். எதையெல்லாம் விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்றத தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய சமயத்துக்குள்ளாய் நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம். As we listen to the sermon, think about these things. What are the things that you have to leave and come out? எவைகளெல்லாம் நீங்க விட்டு விட வேண்டும், எவைகளெல்லாம் களைத்து விட வேண்டும், தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் எவைகளை இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் விட வேண்டும் என்பதை யோசிக்க வேண்டும். When Jesus rose again, he did not just fulfill the old covenant. We also saw again on Friday so many prophecies he fulfilled, but that was not the only thing that he was doing. ஆண்டவர் பழைய உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றினார், அது மாத்திரமல்ல, he gave us a new covenant. ஆண்டவர் புதிய உடன்படிக்கையை, he gave us that new house. ஆண்டவர் புதிய வீட்டை கொடுத்திருக்கிறார். The resurrection didn't just break the curse of sin. அது வெறும் பாவத்தின் காரியத்தை முறிப்பது மாத்திரமல்ல, it broke the entire old system. எல்லா காரியங்களும் திரட்சிகளை இரண்டாய் பிரிக்கிறதை நாம் அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். The system where laws were written on stone. அங்கே எல்லா கற்பனைகளும் எல்லாமே கல்லினாலே செதுக்கப்பட்டிருந்தது. The
priests were acting as mediators. அங்கே பாத்தீங்களா ரபிமார்கள் அவர்கள் நடுவராக இருந்து காரியங்களை செய்த காரியங்கள் இருக்கிறது. And they had to be repeated sacrifices over sacrifices over sacrifices. பலிகளுக்கு மேல பலிகளை செலுத்துகிற ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். But Jesus came with something way better. ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கர்த்தர் தேவன் நம்மிடத்தில் வந்தார். Filled with grace, அவர் கிருபையின் தேவனா இருக்கிறார். filled with his spirit, அவருடைய ஆவி அவர் ஊற்றப்பட்டவராய் இருந்தார். and something written in our hearts with this relationship that he gave us. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட ஒரு உறவை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார், விரும்புகிறார். When you have time, read Hebrews 8. It is a little extensive. I'm just going to say a paraphrased version of it. It goes like this. It says, but in fact, the ministry that Jesus has received is far superior. Meaning the ministry that Jesus has received, now he is the mediator between us and God. We do not need to go through somebody. You know, some of us, we feel like, hey, we have to go get prayed by some really big people, only then I'll be healed. Jesus basically cut that down. ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், அவர் முக்கியமான ஆசாரிய ஊழியத்தை பெற்றிருந்தார். உடன்படிக்கைக்கு எப்படி இருந்தாரோ அப்படி என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். I'm not saying don't get prayed. It says a righteous man's prayer availeth much, but that is not the way to Christ. Amen. Second, I will put my laws in their minds and write them on my heart. அவருடைய எல்லா சட்டதிட்டங்களையும் இருதயத்திலே போட்டு அவைகளை நான் செய்வேன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். God's law is now internal and it is spirit led. ஆண்டுடைய சட்டதிட்டங்கள் இருதயத்திலே ஊற்றப்பட்டதாய் ஆவியிலே நிறைந்ததாய் இருக்க வேண்டும். I will be their God and they will be my people. அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள், நான் அவருடைய தேவனாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Which means a restored relationship with God the Father. அந்த இடத்திலே நாம் தேவனோடு கூட ஒரு உறவை பார்க்கிறோம். And finally it says, for I will forgive their wickedness and remember their sins no more. ஆமென். அவருடைய துன்மார்க்கங்களை நான் மறைத்து நான் அவர்களுக்கு வெளிப்படுவேன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். But that's through Christ. இயேசுவின் நிமித்தமாக. Because of the new covenant, now God says, I will remember their sins no more, and we have to go through Christ. அவங்களுடைய பாவங்களை நினையாதிருப்பேன் என்று சொல்லி உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். But even with all of this that is available through us, you know, we saw resurrection power, if resurrection happened, and the new covenant. Let's be honest, even as we also heard a little earlier, there are a lot of dead things that are still carrying in our lives. இந்த காலவெளியில நம்ம பார்த்தோம் எல்லா காரியங்களும், ஆனா இன்றும் கூட மரித்து போன காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் அடையாளம் பார்க்கிறோம். We look alive on the outside, but inside we are stuck. வெளிப்புறமாக ரொம்ப அழகா இருக்கிறோம், நாம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும். We put a show to people outside, but inside we are stuck. வெளியே நம்ம ஒரு ஷோ போன்ற ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், வெளிப்புறமாக இருக்கிறோம், உள்ளத்திலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? So let me ask you this very gently. Is there anything in your life that smells like death? நாற்றம் எடுக்கிற காரியம், மரித்து போன காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா? Because Jesus did not die so that you could dress up your brokenness in Sunday clothes. வெறும் நம்ம உடைக்கப்பட்ட காரியங்கள் அதை சரி செய்வது மாத்திரமல்ல. He did not die so that we can just put some clothes on and act like nothing happened and act like our inside is also clear. நல்ல உடைகளை உடுத்தி நாம் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்வதற்கு அல்ல. He died and rose so that we can leave the entire grave behind us. ஆமென். நாம் அவர் உயிர்த்தெழுந்த நோக்கம் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் நாற்றமடிக்கிற காரியங்கள், தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கிறார். Some of us might be carrying a dead religion where we are trying to perform instead of actually abiding in Christ. ஆமென். சில நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்பினதான தெய்வங்களை, முன்னோர்கள் வணங்கிதான மதத்தை நம்பி நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். Some of us might be having a dead mindset which says, this is who I am, this is how God created me, and you know, I can't change, I don't have redemption. என்னை யாரும் மாற்ற முடியாது, என்னுடைய செயல்கள் இப்படிதான் இருக்கும் என்று சொல்லி என்னை மாற்றுவதற்கு முடியாத காரியங்கள் இருக்கலாம். Some of us are still having dead desires. We have not submitted those desires into God. தேவையற்ற ஆசைகள் நம்முடைய இருதயத்திலே இருக்கலாம், But you know what John 11:44 says? யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் என்ன சொல்கிறது என்று சொல்லி This is பார்ப்போம். the story about Lazarus.
லாசருடைய வாழ்க்கையை நம்ம இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம். The dead man came out. அப்பொழுது மரித்தவன் வெளியே வந்தான். His hands and feet wrapped with strips of linen. அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளாய் கட்டப்பட்டிருந்தது. And a cloth around his face. அவன் முகமும் சீலையால் சுட்டப்பட்டிருந்தது. Jesus said to him, இயேசு அவர்களை நோக்கி, take off the grave clothes and let him go. இவனை கட்டவிட்டு விடுங்கள் என்றார். So I want to draw a parallel. See, even after Lazarus was raised from the dead, he was actually bound. லாசருடைய வாழ்க்கையிலே மரித்து போய் இந்த லாசரு உயிர்ப்பித்த பிறகும் சீலையினாலே சுற்றப்பட்டவனாய் நின்று And கொண்டிருந்தார். Jesus did not just want him alive, he wanted him free. ஆண்டவர் வெறும் உயிர்ப்பிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவருடைய வாழ்க்கையில விடுதலையாக்கப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு And எதிர்பார்த்தார். that's the same thing with us. God does not just want us alive, he wants us free. இந்த காலை வேளையிலே நம்மை கூட தேவன் வெறும் உயிர்ப்பிக்கிற மாத்திரமல்ல, நம்மை வெற்றி சிறந்தவர்களாய், நம்மை விடுதலையாக்குறவர்களாய் நபர்களாய் எதிர்பார்க்கிறார். And that's what the resurrected power of Christ can do in us. இந்த காரியத்தை தான் உயிர்த்த இந்த ஆண்டவருடைய வல்லமை அதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு விடுதலையாக்கப்பட்ட காரியத்தை செய்ய முடியும். We cannot walk in the resurrected power and still hold on to what belongs in the grave. நம்ம இன்னும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டோம் என்று சொல்லி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி அப்படியே நாற்றத்தோடு கூட பழைய வாழ்க்கையோடு கூட ஓடிக்கொண்டிருக்க முடியாது. So if you have been resurrected with Christ, நீங்க இயேசுவோடு உயிர்ப்பிக்கப்பட்டீர்கள் என்று சொன்னால், let's check our hearts to see if you are இந்த holding காலவேளையிலே on. உங்க இருதயத்தை சோதித்து பார்க்குவது If there அவசியமாயிருக்கிறது. are grave clothes still holding on to us. இன்னும் அசுத்தமான காரியங்கள் உன்னிடத்திலே காணப்படுகிறதா? And let's leave those grave clothes back. அவைகளை நாம் அந்த அந்த கல்லறையிலே விட்டு வெளியே வர வேண்டும். Because the grave clothes do not belong with the living. ஆமென். அந்த அந்த அசிங்கமான காரியத்தை அந்த ஒரு உயிர்ப்பிக்கிற காரியத்தோடு இணைக்கப்பட It முடியாது. belongs to the death. அது சாவுக்கேதுவான மரணத்தின் காரியமாய் இருக்கிறது, பாவமானது. So the tomb is empty. அந்த தேவனுடைய கல்லறை வெறுமையாய் இருந்தது. Jesus is alive. இயேசு உயிர்ப்பித்தார். The resurrection is real. அது உயிர்ப்பிக்கிற காரியம் நிஜமானது. A question: does your life say that Jesus is alive or Jesus is alive in me? உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையும் இயேசு உயிர்ப்பித்தார் என்பதை காண்பிக்கிறதா இல்லையா? And it's a very big difference because people might know Jesus is alive, people might not know Jesus is alive, but for you and I as a personal individual, இயேசு பாருங்களேன், இயேசு உயிரோடு இருந்தார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா இயேசுவோடு நாம் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறோமா, நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா என்று சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமாய் இருக்கிறது. and so ask yourselves this: is in your life, do you just think that Jesus is alive or that he is alive in me? ஆமென். சற்று ஆராய்ந்து பாருங்கள், இயேசு உயிரோடு இருந்தாரா, இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டாரா, என்னுடைய வாழ்க்கை உயிர்த்த இந்த ஆண்டுடைய வல்லமையை பிரதிபலிக்கிறதா என்பது ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். There's a difference between just knowing about the resurrection and you being the evidence of it. நீங்க வெறும் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பது கேள்விப்பட்டது மாத்திரமல்ல, அவைகளை வாழ்க்கையிலே தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உயிர்ப்பித்தார் என்பதை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய விசுவாசம் So இருக்கிறது. basically I'm asking, is your life a proof of Jesus' resurrection? உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையும் நிஜமாய் இருக்கிறதா உயிர்ப்பிப்பின் அனுபவத்திலே? Imagine a church, imagine the global church, if the way we live was evidence for the resurrected Christ. யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்முடைய சபை மாத்திரமல்ல, உலகத்தில் உள்ள சபைகள் அனைவரும் விசுவாசிகள் எல்லாம் இந்த உயிர்த்த இந்த ஆண்டவரை பிரதிபலிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி யோசித்து Where பாருங்கள். the joy of Christ will dispel the darkness in the world. இந்த தேவனுடைய வல்லமை ஆனது அந்த இருளை நீக்குகிற ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. And the love that Christ has shown us will break down every barriers and every walls. தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்த ஒரு காரியம், அது எல்லாவற்றையும் அதை சிதறடிக்கிற காரியமாய் இருக்கிறது. And that's what Jesus wanted. He did not want us to go take knives and swords and use our harsh words and take down people. ஆண்டவர் நம்மை கத்தி எடுத்து சண்டை போடுவதற்கல்ல, வார்த்தையினாலே சண்டை போடுவதற்காக நம்மை அழைக்கவில்லை. He made us to fight the battles with love. ஆண்டவர் நம்மை அன்பினாலே நம் ஒருவர் அதை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நம்மை அன்பை கட்டும்படியாக அழைத்திருக்கிறார். Because the disciples, when you see, they did not prove the resurrection through arguments, they proved
through their own transformation. அவர்கள் சும்மா சண்டை போடுனாலே வார்த்தையினாலே சீஷர்கள் இயேசுவை காண்பிக்கவில்லை, அவர்கள் கிரியையினாலே காண்பித்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். So think about it. What is the proof of the resurrection of Christ today? இன்றைய காலகட்டத்திலே இயேசு உயிர்ப்பித்தார் என்பதை ஒரு 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 ப்ரூஃப் என்ன இருக்கிறது? Let's not point towards history. What is the proof today that we can see? இன்றைக்கு உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது? நாம் ஆதாரமாய் இருக்கிறோமா இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கையில உயிர்த்திருப்பித்தார் என்று சொல்லி? Transformed people is the proof. ஆமென். ஜனங்கள் மாற்றப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை, மனம் திரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கை தான் அடையாளமாய் இருக்கிறது. Resurrected people is the proof. ஆமென். ஜனங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிற காரியங்கள் தான் அடையாளமாய் இருக்கிறது. Not perfect people but new people. ஆமென். புதிய நபர்கள், people who walk different, வித்தியாசமாய் நடக்கிறவர்கள், people who love different, வித்தியாசமாய் நேசத்தை காண்பிக்கிறவர்கள், people who can live different. தேவனுக்காய் ஒரு 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 வாழ்க்கை வாழுகிறவர்கள். Not because we are special but because Christ now is living in us. ஏனென்று சொன்னால் கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்கிறபடினாலே. Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். So I leave you with this simple but hopefully a searching question. இந்த கேள்வினாலே நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். Are you resurrected? நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறீர்களா? Or are you still wrapped in grave clothes? லாசரை போன்று உயிர்ப்பிக்கப்பட்டும் சீலையினாலே சுட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறதா? The resurrection of Jesus is not completed in your life until you are also resurrected. நீங்களும் உயிர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற அடையாளம் நிறைவேறாமல் போய்விடும். He walked out of that grave so that you can walk out of everything that is dead. இயேசு எப்படி அவர் தன்னுடைய கல்லறையிலிருந்து புறப்பட்டு போனாரோ, நாம் கூட நம்முடைய பாவத்தின் காரியங்கள், அசுத்தத்தின் காரியங்களை விட்டு அந்த கல்லறையாகிய காரியத்திலிருந்து கடந்து போக இயேசு அழைக்கிறார். The world does not just need to hear that Jesus is risen. ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று உலகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. They need to see that Jesus is alive in you, in your story. உங்களை என்னையும் பார்த்து இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. ஆமென். So dear church, don't just come out of the tomb but leave your grave clothes behind as well. ஆமென். சபையே, நீங்க வெறும் சாதாரணமாய் தேவனிடத்துல வராமல் உங்களுடைய காரியங்கள், உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய அசுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு தேவனிடத்திலே சேர வேண்டும் என்று அழைக்கிறார். Let's be transformed by the love that Christ has shown. தேவன் காண்பித்த அன்பினாலே நாம் மறுரூபமாக்கப்பட்டவர்களாய் தேவன் இந்த மதியான நேரத்திலே நம்மை அழைக்கிறார். Let his light so shine from us that people can see the resurrected power in us. கர்த்தருடைய வெளிச்சம் உன்மேல் உதிக்கத்தக்கதான புறஜாதியார் உங்களை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தை பார்க்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். Amen. Shall we all close our eyes? தயவு செய்து கண்களை மூடி நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம். Lord Jesus, we come before you in the power of your resurrection. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே உம்முடைய வல்லமை, உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை நிமித்தமாக வருகிறோம். Some of us are at the tomb, still unsure, still searching. ஆண்டவரே, இன்னும் உம்முடைய கல்லறையிலே தேடிக்கொண்டிருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். Some of us know that you are alive, but we haven't stepped into what you want us to step into. ஆண்டவரே, நீ உயிர்த்தெழுந்தீர் என்பதை எங்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் இன்னும் ஆண்டவரே, நாங்கள் இன்னும் சரியான ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாய் வராதவர்களாய் இருக்கிறோம். Some of us, Lord, we have known you, we have walked with you, we've had a relationship with you, but we've gone back to the dead places. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மோடு இருந்தோம், உம்முடைய அன்பிலே இருந்தோம், சகலவற்றையும் செய்தோம். ஆனாலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் மறுபடியும் ஆண்டவரே அந்த கல்லறையின் அனுபவத்துக்குள்ளாய் பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறோம். So Lord, wherever we are, we pray, Lord, that you will call us out like how you call Lazarus out. ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, இந்த மத்தியான நேரத்திலே லாசருவை அழைத்தது போல ஆண்டவரே, நீர் எங்களை ஆண்டவரே அழைக்கிறீர் ஆண்டவரே. And we pray, Lord, that we will receive and we will accept your invitation and leave our
grave clothes behind and come to you. ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறதான அசுத்தங்களை காரியங்களை களைத்து ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் நாங்கள் கிட்டி சேருகிறோம். And we pray, Lord, that we will be able to have that relationship with you. ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மோடு கூட ஒரு நல்ல உறவிலே நாங்கள் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்க கிருபை தாங்க. And that we will be a proof of your resurrection to the world that we live in. ஆண்டவரே நாங்கள் நீர் உயிர்த்தெழுந்தீர் என்பதை அடையாளங்களாய் நாங்கள் காணப்பட உதவி செய்யும். May people know us, may people know you through the love that we show them, O Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை ஆண்டவரே பிரதிபலிக்கிற ஆண்டவரே நபர்களாய் நாங்கள் காணப்பட உதவி செய்யும். That is the power of the resurrection, Lord. அதுதான் ஆண்டவரே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய வல்லமையை வெளிப்பாடு. May your peace and grace reign and rule over us, O Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய சமாதானமும் கிருபையும் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே. Not just today, O Lord, not just in this Sunday service, but in every other day that comes from now. ஆண்டவரே ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் ஆண்டவரே வார்த்தை கேட்டுவிட்டு போர்களா அல்ல, எங்கள் வாழ்க்கையிலே அன்பை வெளிப்படுத்துகிறவர்களா இருக்க உதவி செய்யும். Have mercy upon us, O Lord. Let your comfort ஆண்டவரே எங்கள் மேல நீ இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே. and let your spirit, O Lord, comfort and convict us. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலே உந்துகிறீர், அதற்காக ஸ்தோத்திரம். We ask all of this in the mighty name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. ஆமென். Amen. Thank you, church.